101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री एक महत्त्वाची घडामोड एनडीएचे राधाकृष्णन हे आता नवे उपराष्ट्रपती असणार आहेत 17वे उपराष्ट्रपती त्यांना 452 पहिल्या पसंतीची मतं मिळालेली आहेत एनडीएचे सीपी राधाकृष्णन हे 17वे उपराष्ट्रपती निवडले गेलेले आहेत राधाकृष्णन आणि इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी असा हा सामना होता 452 मतं मिळाली एनडीएचे राधाकृष्णन यांना पहिल्या पसंतीची मतं मिळत ते आता 17वे उपराष्ट्रपती झालेले आहेत आज उपराष्ट्रपती पदासाठी मतदान पार पडलं आणि 17वे उपराष्ट्रपती निवडले गेलेले आहेत एनडीएचे सीपी राधाकृष्णन ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते त्याआधी दक्षिणेत भाजपची संघटनात्मक वाढ करण्यात त्यांचा मोठा हातभार राहिलेला होता
CP राधाकृष्णन यांना 452 पहिल्या पसंतीची मतं मिळालेली आहेत। 17वे उपराष्ट्रपती आता ते झालेले आहेत। तर 452 पहिल्या पसंतीची मतं राधाकृष्णन यांना मिळाली आणि एनडीएकडचा जर आकडा पाहायचा झाला तर तो 422चा होता, म्हणजे त्यांच्याकडे खासदार होते 422। याचा अर्थ 30 पहिल्या पसंतीची मतं ही अधिकची CP राधाकृष्णन यांना मिळालेली आहेत। त्यांनी इंडिया आघाडीच्या बी सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केलेला आहे। तर 312 खासदारांचं संख्याबळ हे इंडिया आघाडीकडे होतं। 315 खासदारांचं संख्याबळ हे इंडिया आघाडीकडे होतं आणि त्यांना 300 पहिल्या पसंतीची मतं रेड्डी यांना मिळाले। प्रमोद जगताप आपले प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत। प्रमोद, 422चं संख्याबळ होतं एनडीए आघाडीकडे आणि 452 पहिल्या पसंतीची मतं राधाकृष्णन यांना मिळाली आहेत। श्रुती, साधारणतः राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांची घोषणा आत्ताच काही वेळापूर्वी राज्यसभेच्या जे रिटर्निंग ऑफिसर होते, मतदार अधिकारी त्यांनी घोषित केली आहे। साधारणतः त्यांना पहिल्या पसंतीची 452 मतं मिळालेली आहेत। श्रुती, एनडीएचा उमेदवार निवडून येईल एवढी मतं त्यांच्याकडे याच्यापूर्वी होती, मात्र साधारणतः 30 मतं ही एनडीएच्या उमेदवाराला अधिक मिळालेली आहेत। इंडियाकडनं सांगितलं जात होतं की आमचं 315 आमच्याकडे मतं आहेत, पण इंडियाचे उमेदवार जे आहेत बी सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मतं पहिल्या पसंतीची मिळालेली आहेत। त्यामुळे 15 मतं, 12 ते 15 मतं ही इंडिया आघाडीची एनडीएच्या उमेदवाराला म्हणजे CP राधाकृष्णन यांना मिळाली असतील असा अंदाज जो आहे तो वर्तवला आहे। काही वेळापूर्वी ज्यावेळेस मतदानाची प्रक्रिया पार पडलेली होती त्यानंतर एनडीएच्या सूत्रांकडून अशा पद्धतीची माहिती दिली होती की साधारणतः 40 ते 50 मतं आमच्या उमेदवाराला जास्त पडतील आणि ती मतं जास्त पडल्याचं सध्या बघायला मिळतंय। खरं तर एनडीएकडे उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडून येईल एवढी मतं, अधिकृत मतं जी होती ती यापूर्वीच होती, पण मतांचा नेमका आकडा किती होतो हे बघणं महत्त्वाचं होतं। आता ज्यावेळी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या मतांची घोषणा केली गेली त्यावेळी साधारणतः 452 ही मतं आहेत ते CP राधाकृष्णन यांना पडल्याचं मतदार अधिकारी यांनी सांगितलेलं आहे। श्रुती, ज्यावेळी CP राधाकृष्णन यांची घोषणा केली गेली उपराष्ट्रपती म्हणून त्यावेळी त्यांचा पत्ता जो आहे तो पत्ता हा मलबार हिल, राज्यपालांचं भवन जे आहे आता महाराष्ट्रातील त्या ठिकाणचा सांगितला गेला आहे। त्यामुळे CP राधाकृष्णन हे आता देशाचे 17वे उपराष्ट्रपती म्हणून जे आहेत ते पुढच्या काही दिवसांमध्ये शपथ घेणार। उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा काही वेळापूर्वी मतदार अधिकाऱ्यांनी केल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे। श्रुती, प्रमोद, इंडिया आघाडीकडून दावा केला जात होता, मोठा दावा केला जात होता। जयराम रमेश यांचं अगदी मतदान पार पडल्यानंतरचं ट्विट सुद्धा चर्चेत आलेलं होतं। या सगळ्याच्याच पार्श्वभूमीवर जी काही पहिल्या पसंतीची मतं मिळालेली आहेत ती मात्र काही वेगळं सांगून जातात। जयराम रमेश यांच्या ट्विटमध्ये 315 मतांचा दावा असल्याचं आपल्याला बघायला मिळालं होतं। श्रुती, मी जसं म्हणालो तसं जयराम रमेश असतील किंवा इंडिया आघाडीचे अनेक नेते सांगत होते की आमचं संख्याबळ साधारणतः 315 पेक्षा जास्त आहे असा दावा त्यांचा होता। ज्यावेळी सकाळी संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की आमच्याकडे 40चा आकडा जो आहे तो कमी आहे। आता ज्यावेळेस CP मोदी जे आहेत निवडणूक अधिकारी त्यांनी सांगितलं 377चा कोटा होता, म्हणजे पहिला निवडून येण्यासाठी 377 मतं ज्या उमेदवाराला मिळतील तो निवडून येईल। म्हणजे साधारणतः आता सांगायला गेलं श्रुती तर 452 मतं CP राधाकृष्णन यांना मिळालेत, म्हणजे त्यांना जवळपास ते 52 आणि हे पुढचे असं बघायला गेलं साधारणतः 70 मतं त्यांना अधिक मिळाली आहेत। इंडिया आघाडीचा दावा होता की आमच्याकडे 40। नक्कीच प्रमोद, नक्कीच